Dear students, understand very important concept right now. Okay, that concept is called as intervals. Intervals. This is very important. Very important. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ? What you mean by interval? That is very important. Now I am considering a real line here. Okay, real line. What we call it as real line. ಮಕ್ಕಳ real line ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So between 0 ಇರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ up to this end and here this end. This from 0 to right side it is plus infinity. Okay, 0 to left side that is minus infinity. The numbers between minus infinity and plus infinity we call it a real number. Suppose if I consider here 1, 2, 3, 4, 5, here minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. I am considering a part of the real line here. Suppose if I consider part of the real line, that means from minus 1 to plus 1, from 2 to 3, from minus 4 to minus 1, from minus 1 to 0, from 0 to 3. So all these segments are the parts of the real line. Therefore, from minus 1 to plus 1, the numbers are belongs to real line. The numbers between 2 and 4 belongs to real number. The numbers between minus 4 to minus 1 belongs to real number. The value from minus 1 to 0 belongs to real number. The numbers from 0 to 3 belongs to the real number. Therefore, these segments are the subset of what? Real lines. Therefore, the subsets of these real lines, this is subset, this is subset, this is subset, this is subset, this is subset. Subset of the real lines. The subsets of the real line. The subset. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. The subsets of real line. The subsets of real line are called intervals. Are called what? Intervals. ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. therefore that segment is a subset, therefore that is called as a interval. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಿರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, here 0. Suppose here I am considering 1, 2, 3, here 4. Okay, it is one type. Here considering ಈ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Here minus infinity, plus infinity. Minus infinity ಇಂದ plus infinity ಇರೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? Intervals. Here 0, 1, 2, 3, 4. Here minus 1, minus 2, minus 3, minus 1. For example, another example I am considering. So minus infinity, here what? Plus infinity. Here 0, 1, 2, 3, 4. Here minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Some example. Here I am considering again 4 type of intervals I am going to define here. 4 types. So 0, 1, 2, 3, 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Observe ಮಾಡಿ ಈಗ. ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I am considering all the values between 1 and 4. ಗಮನ ಕೊಡಿ. Between 1 and 4. All the values between 1 and 4 excluding 1 and 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 and 4 ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಅಂದ್ರೆ 1 ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, 4 ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. That means 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.1, 3. up to 3.99 ವರೆಗೂ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾವುದು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ? 4. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ? 1. This type of interval we call it as open interval ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತವೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ 1,4. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 4. ನೋಡಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ, 1 and 4 ನಡುವೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ 1 and 4. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ therefore open interval is an interval which includes all the values between 1 and 4 excluding end point ಯಾವ್ಯಾವ 1 and 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ನಂಬರ್, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 4 ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Okay, now here I am considering the same thing here, including 1, including 4, all the values between 1 and 4. ಅಂದ್ರೆ including 1 ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 include ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, between all the values ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is, we call it as closed interval. ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, closed interval 1,4, closed at 1 and closed at 4. What it means, it containing all the values between 1 and 4 including 1 and 4. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ therefore this is called as closed interval ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, 1 ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, 4 ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಾಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 4. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ 1 ಅಂತ ಓಪನ್ ಬರೆಯೋಣ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ 4, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 4, ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 4 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 4. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು 1 ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, 4 ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, include all the values between 1 and 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ಅಪ್ ಟು 3.99, 4 ತಗೊಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 1, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ 1 ಮತ್ತೆ 4 ನಡುವೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಬಟ್ 1 and 4 ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 1,4 ಅಂದ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ 4 ನಡುವೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಲಿ 1 and 4 ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಯರ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 4, ಓಪನ್ ಅಟ್ 1, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಟ್ 4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ. So it containing all the values between 1 and 4 excluding 1 including 4. Here it containing all the values between 1 and 4 including 1 excluding 4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, in an open interval it containing all the values between the end points excluding the end points. In a closed interval it containing all the values between end points and also including the end points. In a open closed interval it containing all the values between the end points excluding the first end point including the last end point. In a closed open interval it containing all the values between what end points and including the first end point and excluding the last end point. This is what the concept. Got my point? So now define, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ I am going to deal here open interval. ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ದಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 0, 1 ಆಗಿರಲ್ಲ, 4 ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 1 ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾಗಿರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 4 ಆಗಿರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 1 ಆಗಿರಲ್ಲ, 4 ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ x ಅನ್ನೋದು 1 ಆಗಿರಬಹುದು 4 ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತಿದು ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ x is greater than or equal to 1 less than or equal to 4. ಹಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಯರ್ x ಅನ್ನೋದು 1 ಆಗಿರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು 4. x is greater than 1, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 4 ಮತ್ತೆ 4 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, less than or equal to 4. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ, 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು 4 ಆಗಿರಲ್ಲ, x is greater than or equal to 1 less than 4 ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿನ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಎ, ಹಿಯರ್ ಬಿ. ನೋಡಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದ್ಬೇಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ಲೆಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟೂ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆರ್ ಎನಿ ಟೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, any two real number such that first number, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರು, a less than b, then open interval of a and b denoted by, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಅದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಗಿನ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಎ ಕಾಮ ಬಿ which contains all the values, which contains all the values between a and b and excluding end points ತಾನೆ, excluding ಯಾವ end points a and b. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ, ಇದನ್ನ ರೂಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೇನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎ ಆಗಿರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಆಗಿರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ. ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, then open interval of a and b denoted by a comma b which contains all the values ಅಥವಾ all the numbers ಅಥವಾ all the values between a and b and excluding a and b. This is one. Next is closed interval. ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಡುವೆ ಇರೋವೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎ ಸಮ್ ನಂಬರ್, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಬಿ. ಹಿಯರ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎ and also include what, b, and also all the values between what, a and b. Okay, ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ, let a and b are any two real numbers, then such that a is less than b, then closed interval of a and b is denoted by
ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ, ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ನೀವೇ ನೋಡಿ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ all the values, which contains all the values between a and b, between a and b, and including endpoints. ಹೌದಾ, including endpoints. ಯಾವ್ಯಾವ including a and b. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ, this can be taken as closed interval a comma b. ರೂಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೂಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿ, ದ ಎಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಒಳಗೂ ಇರಬಹುದು, ಏನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ನೋಡಿ ಫಿಗರ್ ಬರೆಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಈ ಫಿಗರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದಾ ಇದನ್ನ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾವ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಏನೇನು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Let a and b are any two real numbers such that a is less than b, then open closed interval, open closed interval of a and b is denoted by open at a, closed at b, which includes all the values between a and b and excluding a and including b. ಹೌದಲ್ವಾ, including b. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ಓಪನ್ ಅಟ್ ಎ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಓಪನ್. ಓಪನ್ ಅಟ್ ಬಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕತೆ ಏನದ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕತೆ ಏನಂತ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಓಪನ್. Closed open interval of a and b is denoted by closed at a, open at b, which contains all the values between a and b and including alla, excluding a and sorry that this is closed, including a and excluding b. ಹೌದಲ್ವಾ, excluding b. Okay, this is the symbol is ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ತಗೋಬಹುದು, ಯಾವ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿ. therefore x such that x belongs to r, x is greater than or equal to a and less than b. This is the concept of intervals. Therefore we have the four intervals: open interval, closed interval, open closed, closed interval. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.